3, 2, 1. Let's go. Okay, good afternoon, everybody. Thank you for joining back again. The time is 12:03. Today is Saturday of 23rd of August, Saturday. So, Drive and Stride ko second podcast, RUN102 ma tapaihरुलाई स्वागत छ. We have few boys with us today. Hi, Anish again. Hi, Asher. Hi, Rajan here. So yeah, the boys are here. Today's topics, Anish gonna give you a little bit of iteration about what we're gonna talk about today. So I'm gonna be driving and talking as like last week. Okay, welcome back. Last episode we talked about benefits of running and about touch based around why you should run, who you should be as a beginner runner भने यो एपिसोडमा पनि हामी त्यस्तै कुराहरु नै गर्छौं, keeping it very casual, beginner friendly. And we've got a couple guests at the back seat. From future episodes, hopefully we'll have a dual camera setup so that we can show our guests' faces a bit better than this time. But to start off things off, let's hear from Rozan. Who is he? Why does he like running? So, I finished uni last December, and that was when I started running. And it's been pretty good. Kineki, I had a lot of spare time after I graduated uni, and it was the right time as well for me to start running. Kineki, I was chasing something and I needed discipline, a lot of things, and running helped me achieve a lot. So I think that's the reason I've been sticking to it, hoping I'll be more disciplined and more fruitful in life. Nice. What about Ashish? Why did you start running, Ashish? So hi, my name is Ashish. I started running basically for my mental health and for the cardio. I started running from back then while I was in school, because my uncle was in army and he used to take me for the run for like sometimes 5 to 10 Ks. But at that stage I wasn't like looking after a really disciplined run, which currently I'm doing that. So before I used to run maybe once or twice a week, but now I'm doing at least 30 to 40 Ks a week. So making sure like I'm disciplined and I'm stick with that routines of kilometers which I'm running for the week. But yeah, and so from that then I met a few people who runs those 30 to 40 kilometers and the groups, which helped me a lot till now. So yeah, so this is why I started running basically. Ayush, why do you think it is important to run in a group or find a group of people that enjoy what you enjoy and share that same mindset, especially as a beginner runner? Why do you think that is important? Okay, as a beginner runner, अलिकति motive चाहिरहेको हुन्छ. You need some inspiration. You want to be people, no matter what industry you get into, like gym bhaye pani, running bhaye pani, even sports, football, basketball, जेमा bhaye pani, if you fill yourself with people who are better than you, who have more experience than you, त्यसले तपाईलाई directly effect पर्छ. Like you wanna तपाईको short term को लागि role modelहरु भेट भएको हुन्छ, and they have more experience than you. So running को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ when you run in a group, either you're a seasoned veteran ki, you're a beginner runner, it doesn't matter, running in a group just takes a toll on your mental health. It's a very relaxing situation, and it just feels good running in a group, because you all are working hard, you all are sweating together, and I feel like hardworking people sharing their effort together is much better than people like chilling and यत्तिकै रमाइलो गर्यो. त्यो पनि राम्रै हो, I'm not against it. When you're in a group of people who actually are working hard, it makes you a better person. It makes you work hard as well. Okay. Now having said that, I think त्यो मैले अघि भनेको statement अथवा sentence मा key part चाहिँ right people हुन्छ, हैन?
सो हामी केही पनि कुरा ग्रुपमा गर्दैछौँ भने अथवा केही पनि कुरा कोहीसँग अलि भेटरन मान्छेहरूसँग कोहीले पहिले गरिसकेको मान्छे गर्छ भने राइट मान्छे भेट्न चाहिँ एकदम मेन्टोर भेट्न चाहिँ एकदम जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन अनि किनभने हामी यस्तो कल्चरमा बिलङ गर्छौँ कि हामी बच्चैदेखि नै हामी धेरै कुरा ग्रुपमै गरिरहेको हुन्छौँ स्कुल जान्छौँ हामी आफ्नो नेबरसँग जान्छौँ होइन बसमा पनि केटाहरूसँग ब्याक सिटको बस हुन्छ ब्याक सिटको एउटा ग्रुप हुन्छ फ्रन्ट सिटको एउटा ग्रुप हुन्छ होइन तर राइट इन्डिभिजुअल भेटाउन चाहिँ जरुरी हुन्छ कि त्यस्तो त्यो ग्रुपमा हुँदाखेरि चाहिँ नि अनि लाइक अब रोजनलाई चाहिँ के क्वेसन छ भन्दाखेरि क्वेसन भन्दा पनि टपिक के भन्दाखेरि चाहिँ राइट इन्डिभिजुअल चाहिँ फिल्टर गर्नको लागि चाहिँ के प्रोसेस युज गरे रोजनले रनिङ ग्रुप भेटाउनको लागि स्पेसली हामी टार्गेट गरेर सोच्नु पर्दाखेरि कस्तो एज इन कुन ग्रुप चाहिँ राइट हुन्छ भनेर कसरी फिल्टर गर्ने के मान्छेहरू लाइफमा आउँछ जान्छ को मान्छे चाहिँ राइट ग्रुप अफ मान्छे रहेछ को मान्छेले चाहिँ मलाई मेरो बिगिनर माइन्डसेट देखेर हेप्दैन को मान्छेले चाहिँ म बिगिनर देखेर उसको पेस अलिकति पुल ब्याक गरेर मलाई सँगै लान खोज्छ त्यस्तो मान्छे भेटाउनलाई चाहिँ के हुन्छ होला त लाइफमा मेरो लागि चाहिँ इट्स अलवेज बिन फर्स्ट अफ अल पहिला त अनि हुनु पऱ्यो नि त लाइक घुलमिल हुनु पऱ्यो नि त पहिला त स्टार्टिङमा त अनि अभियसली सुरुमा जाने बित्तिकै सबैजना चिनिन्छ भन्ने नि हुँदैन नि त I think for me to filter out was first of all being, involving myself in all of the activities and just trying to figure out if I fit in how I want to, be myself. So Malai, I think the group pushed me beyond my limit, what I saw myself doing it, and I think that made me very happy and that gave me a sense of belonging. I think I'm in the right place. Good answer. Nice. So basically being yourself and process of elimination, right? Yeah. Okay, nice. अनि आशिष तिमीले भन्यो नि अघि तिम्रो अब आर्मीको ब्याकग्राउन्ड थियो भनेर सो ह्याभिङ राइट मेन्टोर्सहरूले चाहिँ तिमीलाई कसरी हेल्प गरेको छ तिम्रो अहिलेसम्मको लाइफमा अहिलेसम्म जस्ट म ब्याक देन अलिकति नै हो भने चाहिँ लाइक मेरो मामाले चाहिँ मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने लाइक वेन आई युज टु डु लङ रन्स अनि सर्ट रन्स पनि अनि लाइक तिम्रो स्पिड बढाउन तिम्रो एन्डुरेन्सहरू बढाउन लाइक अनि तिम्रो रनिङ चाहिँ लङ रनसम्म तिमी लाइक यु क्यान स्टिक अप रनिङ एट सेम कन्सटेन्ट पेस त्यतिखेर चाहिँ मलाई मामाले त्यतिखेरदेखि मलाई हिल रन्सहरू काइन्ड अफ लिएर जानुहुन्थ्यो अनि he used to help me on hill runsहरू चाहिँ he used to recommend at that time अनि also at the end of the every runs like त्यो लास्टको 200 meters हो या 100 meters हो या 50 meters हो just give you 100% at the end like completely gas out नै हुने गरी कुदाऊ भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि those things I remember अनि at this stage of life जहाँ चाहिँ अब like as running has been a culture these days अनि हेर्दाखेरि चाहिँ ब्याक देनको त्यो कुरा सुन्दाखेरि र अहिलेको हेर्दाखेरि चाहिँ इट म्याचेस एभ्रिथिङ सो त्यो कारणले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने चाहिँ अब यस मेरो पहिलाको मामाहरूले दिएको या हेल्प र सपोर्ट गर्नुभयो त्यतिखेर त्यो ड्युरिङ दोज टाइम्स र अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक इट म्याचेस अप अनि त्यही कुरा नै ले नै गर्दा चाहिँ झन् मेरो रनिङहरू चाहिँ अलिक बढी इम्प्रुभ भएको जस्तो चाहिँ फिल भइरहेको छ मलाई भनेपछि नाइस मेन्टर्सहरू चाहिँ अलवेज पनि मेन्टरको रिलेसनसिप र मेन्टरसिप लिने र मेन्टर दिने मान्छेको रिलेसनसिप चाहिँ तिम्रो विचारमा चाहिँ जहिले पनि एफर्ट बेसमा हुनुपर्छ कतिको एफर्ट दिइरहेको छ एउटा मेन्टरले तिमीलाई र तिमीले त्यो मेन्टरले दिएको एडभाइसलाई कुन एफर्टले एक्जिक्युट गरिरहेको छौ भन्नेमा डिपेन्ड पऱ्यो होइन त भन्नु खोजेको बेसिकली अनि अर्को कुरा चाहिँ यस्तो मैले विचार गरेँ भने चाहिँ अब जस्तो हामीले चाहिँ मेन्टरहरूको कुरा पनि कसरी लिइरहेछौँ त्यसमा पनि डिपेन्ड पर्छ होइन किनभने कोही मान्छेहरूले चाहिँ अब भनिरहेको हुन्छ बट स्टिल दे काइन्ड अफ लिसन टु एट दिस स्टेज अनि तर थ्रु दे रनिङ अर एनिथिङ इन दे लाइफ होइन तिनीहरूले चाहिँ एक्जिक्युट चाहिँ काइन्ड अफ चाहिँ अलिक गरिरहेको हुँदैन अनि तर त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ
किन मेन्टरबाट हामी युजली लिन पर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने चाहिँ दे आर मोर एक्सपिरियन्स के उनीहरू त्यही बाटोबाट हिँडेर लडेर होइन फेरि उठेर फेरि त्यही बाटोमा दे हेभ कन्क्युर्ड त्यो वाट दे निड टु अचिभ इन देयर लाइफ होइन अनि त्यही मिस्टेक्सबाट चाहिँ हामीले चाहिँ लर्न गर्ने क्या अनि रादर देन मेकिङ सेम मिस्टेक्स मेबी वी क्यान अभोइड द्याट मिस्टेक्स अनि वी क्यान गो वान स्टेप अहेड क्या बिकज किनभने त्यो मिस्टेक समवानले गरिसक्यो क्या त्यो मिस्टेक गरिसक्यो देन वी वाच हिम कि उसले के मिस्टेक गर्यो एन्ड वी क्यान लर्न अनि त्यहाँबाट चाहिँ रादर देन डुइङ द्याट सेम मिस्टेक वी क्यान अभोइड द्याट एन्ड वी क्यान गो वान स्टेप अहेड इन लाइफ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ त्यो कुरामा है रनिङकै कन्टेक्स्टमा आशिषले जे भन्यो नि अहिले सेम हामी पनि रनिङ बिगिनिङ गर्दाखेरि धेरैजनाले एकदम धेरै मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ भने सु चोइसमा हुन्छ कि अब तिम्रो त्यो 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 बेसिक्स नै हुन्छ नि बेसिकै बिग्रियो भने होइन लट अफ थिङ्स लाइफमा बेसिकै कुरा बिग्रियो भने यो त्यही कुरामा अगाडि त्यही कुरामा तिमी राम्रो भएर हुँदै जान्छौ होइन अनि त्यो कुरा बेसिकले नै फाउन्डेसन नै नराम्रो भएको भएर तिम्रो पछि गएर इभेन्चुअली तिमी राम्रो पनि त्यो कुरामा राम्रो हुन सक्दैन रनिङमा पनि त्यस्तै हुन्छ होइन तिम्रो रनिङ फर्म हुन्छ स्ट्राइडहरू हुन्छ कस्तो हुन्छ यो टेक्निकल टर्महरू पछि बिस्तारै हामी अरू एपिसोडमा डिस्कस गर्छौँ तर उसले भने जस्तै लाइक गेटिङ सम वान हु क्यान एक्चुअली भिजुअलाइज वाट यु डुइङ अनि हु हेज अलरेडी डन दिस बिफोर त्यो पाथवेबाट तिमीले तिम्रो रनिङ स्टार्ट गर्यो भने चाहिँ एज अ बिगिनर द्याट्स वान अफ द बेस्ट थिङ्स यु क्यान डु फर यर सेल्फ Nicely said, everyone. So अब एउटा मेन्टोरले अथवा एउटा हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ एउटा राइट ग्रुप अफ पिपलले अनि एउटा राइट ग्रुप अफ फ्रेन्ड सर्कलले एउटा राइट माइन्ड सेटले होइन खालि दिन सक्ने भनेको एउटा मोटिभेसन मात्रै हो क्या तर एक्चुअली हामीलाई रियालिटीमा चाहिने त के हो भन्दाखेरि डिसिप्लिन चाहिने हो नि त सो फर इच अफ अस हियर हाउ त्यो कुन बेला चाहिँ रियलाइज भयो कि डिसिप्लिन इज मोर पावरफुल देन मोटिभेसन भनेर आई विल स्टार्ट विथ आशिष दिस टाइम डिसिप्लिन चाहिँ कतिखेर रियलाइज हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो लाइक डुइङ द रन अर ड्युरिङ द रेस भन्छु म स्पेसिफिकली भन्नुपर्दा लाइक इफ आई एम जस्ट रनिङ जस्ट मेबी द विकेन्ड्सहरू मात्रै भयो भने अनि आई गो अन नेक्स्ट विकेन्ड एन्ड आई गो फर अ 5K पार्क रन अनि त्यसपछि त्यही साथीहरू जो चाहिँ लाइक दे आर बिन डिसिप्लिन रनिङ एभ्री लाइक विक डेजमा मेबी दे आर डुइङ अराउन्ड 20 to 30 किलोमिटर्स रन अनि उनीहरूको पेस र अनि विच पेस आइ एम रनिङ अनि त्यतिखेर चाहिँ म डिसिप्लिन छैन मैले रनै गरिरहेको छैन अनि विकेन्डमा मात्रै गरिरहेको छु भने त्यतिखेर चाहिँ आई क्यान सी माई डिफ्रेन्स क्या लाइक मेरो रनिङ स्पिडदेखि लिएर मेरो पेस कतिमा कुदिरहेको छु अनि मेरो हार्ट रेट कति भइरहेछ होइन त्यो सिम्पल थिङहरू चाहिँ मलाई चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ रियलाइज हुन्छ जस्तो लाग्छ अनि मैले चाहिँ लाइक म डिसिप्लिन भएर विकलीमा एटलिस्ट मैले एउटा 20-30K चाहिँ कुदिरहेको छु भने चाहिँ अनि आई क्यान सी मोर डिफ्रेन्स ड्युरिङ द फाइनल पार्क रन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तिम्रो लागि चाहिँ तिम्रो डिफ्रेन्स पत्ता लाग्यो भनेपछि चाहिँ त्यो फ्रेन्डली कम्पिटेटिभनेसबाट पत्ता लाग्यो तिम्रो डिसिप्लिनको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के हो भनेर त्यो बेलामा चाहिँ रियलाइज भयो कि तिमीलाई मोटिभेसन भन्दा डिसिप्लिन मोर इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर होइन आयुषलाई चाहिँ आयुष वाट डज डिसिप्लिन मिन फर यु वाट इज डिसिप्लिन Discipline for me would be thinking of doing something and doing it. In case of running world ma, I think it's a consistent effort that you put on yourself. एउटा weekly mileage set गरेको छ भने त्यसलाई achieve गर्न try गर and just discipline is त्यसले तिम्रो लाइफमा एउटा ग्राफ बनाउँछ एउटा चार्ट बनाउँछ which is always going upwards. So yeah, you'll see yourself like मेरो अघि भर्खरै हामीले पार्क रन गर्यो अनि I saw Bellerive पार्क रनमा 23 minutes and 50 seconds मा I ran in massive 180-190 को हार्ट रेटमा कुदिरहेको थिएँ अनि after a year that time Bellerive पार्कमा अलिकति गाह्रो त छ तर मोन्ट्रोजमा the time अघि भर्खरै गयो 21 minutes and 14 seconds. So I think that's one of the effects of discipline. I think I've been disciplined enough in my running journey. And you see एकदमै ignorable growth at times, and it doesn't feel like you're growing. But if you see yourself, your past version of yourself, तिम्रो discipline तिमीलाई reward गरेको चाहिँ I think it's a good feeling. You'll actually feel that you become a better version of yourself. Nice. अनि रोजन छ नि
अब हामीले जहिले पनि आफूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले किनभने आफूले आफूलाई 24 आवर्स अ डे 7 days अ विक आफूले आफूलाई देखिरहेको हुन्छ नि त आफू कुन बेला सुतिरहेछ के खाइरहेछ के डिसिजन मेक गरिरहेछ आफ्नो माइन्डलाई सबैलाई आफूलाई देखिरहेको हुन्छ नि त सो इट्स भेरी इजी टु फल इन्टु द्याट लुप द्याट आइ एम नट प्रोग्रेसिङ फास्ट इनफ भन्नेवाला किनभने अरूलाई हेर्दाखेरि त वे नट सिइङ देम 24/7 वे नट सिइङ देम 7 days अ विक उनीहरूको दिमागमा गएर हेर्न मिल्दैन उनीहरूले के सोचिरहेछ के भनिरहेछ आफूले आफूलाई सेल्फ टक कसरी गरिरहेछ भनेर होइन अनि त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ तिमीले त्यस्तो सिचुएसन सबैको लाइफमा आउँछ कहिले न कहिले जे पनि गर्दाखेरि रनिङ गर्दा होस् जे गर्दा होस् किनभने आफूले आफूलाई आफू जति कसैलाई पनि चिन्दैन नि त चाहे त्यो तिम्रो पार्टनरै किन नहोस् चाहे त्यो तिम्रो मम ड्याडै किन नहोस् जो पनि भए पनि आफूभन्दा आफूलाई चिन्न सक्ने कोही पनि हुँदैन यो दुनियाँमा सो त्यसको लागि चाहिँ त्यसको क्योर चाहिँ के हुनसक्छ त हाउ टु सी योर सेल्फ हाउ टु बिलिभ इन योर प्रोग्रेस हाउ टु स्टे मोटिभेटेड अर स्टे डिसिप्लिन्ड इन योर प्रोग्रेस For me, मलाई चाहिँ how it's always worked for me is I do remain competitive to other people's achievements, but in a lot more in a friendly way. But that also doesn't mean I might be overstriding things, like overlooking things. If you want to achieve something, it also means what efforts are you putting into yourself either. Maybe someone else is putting more effort than what I am doing. अनि त्यसमा obviously results त vary भइ नै हाल्छ अनि त्यसमा I always see myself if they are like achieving certain things what efforts would I be needing to put in what extra efforts would I need जुन चिज चाहिँ मैले मिस गरिरहेको छु that is the only self talk that I do to myself कि what can I do more like either it's gonna be like micromanaging things like discipline daily life ma huncha ki if that helps ani always trying to be comfortable in those uncomfortable zones like running ma huncha ki in daily life त्यो सबै चिजहरुमा चाहिँ I try to stay more disciplined अनि which has obviously brought me results like fruitful results हरु चाहिँ आएको छ अनि maybe not as other people को जस्तो चाहिँ नहुन सक्छ तर I try to stay humble मेरो achievements को लागि चाहिँ I'm very happy अब अरूले different sorts of के भन्छ सक्सेस पाएको हुन सक्छ तर maybe if I believe in myself अनि मेरो एफर्टमा if I believe त्यसमा चाहिँ maybe I'll get what I might not get as much as them but I'm still happy. Nice. सो एक्ज्याक्टली त्यो तिमीले जे भने नि त्यसलाई इन्क्याप्सुलेट गर्ने जेकलको एउटा गीत छ हेभेन्स इपी भन्ने त्यसमा एउटा भेरी फेमस सेयिङ छ मैले यो सेयिङको यो पार्ट अफ लिरिक्सको मैले आफ्नो रिल पनि बनाएको छु कि एउटा त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सक्सेस इज इन द एफर्ट्स सो इफ समवन ट्राइड हिज हार्डेस्ट आई एम एट पिस नोइङ द्याट गड एन्ड डिलिङ इन दिस कार्ड फर मी क्या सो यो ग्रुप अफ कार्डमा चाहिँ आई डोन्ट बिलोङ आई एम नट गन बी एक्सेलिङ द्याट मच इन द्याट ग्रुप अफ कार्ड्स भनेर चाहिँ तिमी ओके भयो भने लाइक इट्स फाइन सो यु विल फाइन्ड वाट यु आर गुड एट देन अदर पिपल सो डोन्ट कम्पेयर योर सेल्फ एन्ड योर प्रोग्रेस टु एनी वान एल्सेस उनीहरूको फोटे हुनसक्छ क्या त्यो तिमीले जे गरिरहेको छ होइन आई थिङ्क मलाई चाहिँ आई थिङ्क प्रिटी मच माई होल like life I've always wanted to be more athletic, more fit, physically in terms. अनि मैले सबै चिज ट्राई गरेको छु like badminton, table tennis, like अब like करातेहरू पनि गरेको छु like multiple sportsहरू गरेको छु तर I have never excelled in all of them के तर I was म आफूमा चाहिँ खुसी छु कि I was able to enjoy the all different kinds of sports मलाई त अब I didn't want to do like really professionally चाहिँ थिएन तर still I was happy कि I was able to like do all those sports and still like not at a very beginner level still like reached some point into those amateur zone or much I'm very happy that I could do like try everything. Jack of all trades. I think I'm happy. I think running मा पनि तिमी exceptionally राम्रो गरिरहेछौ अहिले. I think running I think when I did my first 5K I think when I was in grade
8 होला स्कुलमा अनि त्यतिखेर चाहिँ आई युज टु थिङ्क मान्छेहरूले कस्तो छिटो सघाउँदै आफूले चाहिँ त्यो गर्न नसक् भाइ कसरी चाहिँ गर्छ होला जस्तो चाहिँ आई युज टु थिङ्क अनि थिङ्क त्यसपछि आई हेभन मैले खासै रन चाहिँ गरेको छैन अनि गरेको थिएन त्यसपछि गरे छैन मोर काइन्ड अफ अब स्पोर्ट्सहरूमा चाहिँ अलिकति धेरै इन्भल्भमेन्ट भएँ अनि त्यसपछि आई थिङ्क वेन आई स्टार्टेड रनिङ चियागफमै हो सुरुमा चाहिँ आई स्टार्टेड रनिङ ब्याक टु इट अनि त्यतिखेर चाहिँ आई थट अनि आई स्टिक टु इट लाइक एभ्री सन्डे मैले सकेसम्म आई स्टिक टु इट किनकि आम अलवेज अ अर्ली मर्निङ पर्सन आई लाइक टु बी अर्ली and I think cheer golf has helped me a lot because waking up early and discipline and daytime you know what you're doing on Sunday and I think it's helped me a lot running guys. Okay. On that note, if you've successfully watched 20 minutes of this podcast and if you happen to be in Hobart and if you're someone who's not seen our faces before and if you want to start running, we every Sunday at 7 a.m. in the morning, Hobart time, we do Chiagof Run Club. You can find what locations do we run on our Instagram, Facebook, whatever social medias you follow. We'll put some links on the description for our social media. So if you're in Hobart and if it happened to be a Sunday, and even though you've hammered yourself with drinks on Saturday night, bring some bottle of water. We'll see you at 7 a.m. Depending on which location you come. We'll have chia in every location after the run for you as well. Alright, having said that, मेरो फोनको ब्याट्री पर्सेन्ट चाहिँ 1 भएको छ सबै टपिक्सहरू यहीँ छ होइन अब मैले एकताले पुरै हेरिसकेँ टपिक्सहरू के हो भनेर फोन स्विच अफ भयो भने चाहिँ हामी ऱ्यान्डम टपिकमा बोल्छौँ होला एकछिनमा चार्ज गरेर फोनले चार्जर चाहिँ पर्दैन टपिक चाहिँ अब हामी विल स्टिक अन आवर ओन टपिक जस्तो छ Alright, अनि त्यहाँबाट like Ashish, why do you feel like especially running मा कुरा गर्दा let's bring the topic back to running हामी कहाँबाट टेन्सनबाट कहाँ पुगेछौँ अघि होइन So running को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ why do you think goals are important? Why does someone needs to have a goal? I think goal भनेको चाहिँ more like चाहिँ I believe personally चाहिँ त्यो ड्रिभन गर्नको लागि हो आफूलाई towards गोलै भएन भने चाहिँ you will be more like not driven at all अनि mentally पनि because अनि physically पनि like every and however possible तर ड्रिभन हुनको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ गोल्स हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ आफ्नो लाइफमा या रनिङमा however you want to put on तर गोलले चाहिँ हामीलाई चाहिँ helps us to move अनि if you are feeling bored also if you feel like you don't want to do anything त्यसपछि then तिम्रो back of the mind तिमीले त्यो गोल राखेको चिजहरू छ भने चाहिँ then starts clicking अनि त्यसपछि मलाई त यो पो अचिभ गर्नु छ so यसको लागि त if I'm just gonna lie down just do nothing त्यसले त मलाई I won't be able to achieve that अनि त्यो रिजनले गर्दाखेरि पनि अनि त्यसपछि तिमीलाई त्यही सुतिरहेको खाटमा जब तिमी ढलिरहेको छौ आफ्टर लङ डे वर्क तिम्रो वाट एभर ड्रामा विच इज गोइङ अराउन्ड इन आवर लाइफ बट स्टिल यु विल गेट अप अनि तर गाइज लेट मी टेल यु समथिङ डजन्ट म्याटर तिमी जतिसुकै थाक्या होस् होइन इफ यु गेट अप अनि यु स्टार्ट रनिङ अर यु डु वर्क आउट अर एनिथिङ विथिन त्यो 5 minutes जस्तै तिमीलाई अलिकति गाह्रो होला त्यसपछि यु विल फिल लाइक सो एनर्जाइज क्या लाइक थ्रु आउट द्याट होल टाइम लाइक वाइल यु वर्किङ आउट पनि वाइल यु रनिङ पनि सो इट जस्ट म्याटर अफ द्याट स्मल मोमेन्ट क्या जुन तिमी स्टार्ट गर्न अगाडि र वाइल यु आर लाइङ डाउन क्या त्यति मात्रै हो त्यतिखेर तिमीले त्यो अनइजिनेसलाई चाहिँ उठाएर लेट्स गो भनेर आफूलाई पुस मात्रै गऱ्यो भने द्याट्स इट क्या यु विल अचिभ द्याट त्यो डेको तिम्रो गोल क्या स्ट्रेट अवे सो बट इफ यु डिसाइड टु जस्ट लाई डाउन you are not gaining on anything अनि mentally पनि you are not improving yourself किनभने just lying down also doesn't give you a lot of energy तर like this workout अनि यो हाम्रो endorphins जुन हाम्रो chemical
हाम्रो ब्रेनमा यो गर्छ when we work out त्योलाई पनि build up गर्ने help गर्छ so I believe yeah just push guys do just little click हो क्या त्यो just 5 second मा नि 1-2 second को click हो just push that thing you get up you go that's it you're done. So goal for you is it keeps your ground on the feet. It keeps the reality in check. It gives you a sense of purpose. Yes. अनि त्यहाँबाट उसले भनेको कन्सेप्ट चाहिँ आई थिङ्क भेरी फेमस अथर छ मैले अथरको नाम चाहिँ एक्ज्याक्टली बिर्सेँ आई थिङ्क एकजना लेडी अथर हुनुहुन्छ एउटा 5 सेकेन्ड रुल भन्ने किताबै छ होइन सो एभ्री टाइम यु फिल लाइक यु डोन्ट फिल लाइक डुइङ समथिङ दिमागमा चाहिँ एउटा 5 सेकेन्डको काउन्ट राख्ने अरे के Okay, in 5 seconds, अनि loudly spoke out गर्ने रे के so 5 seconds I will get out of the bed and stop using my phone भनेर भन्यो अरे अनि मेन्ट फुल मुखले नै काउन्ट गरेर 5 4 3 2 1 भनेर you jump out of the bed अथवा you stop using phone भन्ने एउटा I think famous authorले लेखेको एउटा famous book छ 5 second rules भनेर so that's goal for you अनि त्यहाँबाट Ayush why do you think even though goal can sometimes look very big and almost feel like impossible to achieve having said that why is it important to sometime like goals for me goals has always been goal something or dream something that is so unachievable feels like so impossible at the time that's always going to be a long term goal and short term day to day life why do you think long term goal and short term goal is something that you should be looking for because that's the sustainable way of dreaming or having a goal so goal भनेको चाहिँ in a sense in a civic sense something you wanna be something you wanna achieve in your life अब करियरको बाट नि हुन सक्छ फिजिकल एस्पेक्टमा हुन सक्छ मेन्टल एस्पेक्टमा नि हुन सक्छ डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट सबैजनाको एउटै गोल हुन्छ भन्ने छैन तर सबैजनाको गोल चाहिँ हुन्छ लाइफमा धेरै गोल मान्छेहरूले शेयर गर्छ धेरै गोल गर्दैन डिपेन्डिङ अन देयर पर्सनालिटी देयर वे अफ स्पिकिङ अब इन्ट्रोभर्ट हो एक्सट्रोभर्ट हो हैन तर आई थिंक goal having a goal in life drives you just like I'm driving this car अलिकति बाटो घुमौरो भयो भने त्यस्तै गरेर गोलमा पनि अब तपाईहरु डिपेन्डिङ अन व्हाट गोल यु हेभ द पाथ इज एकदमै लेफ्ट राइट उकालो ओरालो तर when you reach the goal you feel really good so I think having a short term कि the long term goal सबैजनालाई लाइफको कन्टेक्स्टमा रनिङको कन्टेक्स्टमा भन्यो भने like मेरो गोल अहिलेलाई under 20 minutes 5k गर्नु छ हैन I know it sounds impossible at the moment but I know it's the discipline भएर अगाडि बढ्यो भने I'll get there someday same thing you can put your goals something you just have to think about it and your hard work and discipline will eventually determine कि तपाईको गोल पूरा हुन्छ कि हुन्न भनेर but you have to work hard and you have to surround yourself with only positive people and positive vibes who can encourage you अनि तपाईलाई होचाउन खोज्ने अलिकति नेगेटिभ भाइब्स दिने मान्छेहरु थिंग्सहरुबाट टाढा हुनुपर्छ तपाईको गोल्स छिटो अचिभ गर्नलाई so yeah I think having a goal is a driving force of every human being अनि Rojan what is a realistic goal how much should be realistic तिम्रो विचारमा चाहिँ ल सपोज केही कुराको गोल सेट गर्दाखेरि कति सम्मलाई चाहिँ रियलिस्टिक भन्ने कति सम्मलाई चाहिँ अनरियलिस्टिक भन्ने because I think मैले मेरो गोल सेट गर्दाखेरि I think goal चाहिँ it always has to be unrealistic नि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ I think किनकि त्यो भन्छ नि if you aim for the stars if you don't make it you will still be somewhere भन्छ नि
त्यही मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ आई थिङ्क यु नेभर नो इट्स गोल्स अब मैले केही चिज मैले सेट गरेको छु गोल्स सेट गरेको छु भने म अचिभ गर्छु नै भनेर नि अब पुट अल माई एफर्ट इन्टु इट नि त अनि कि थिङ्स क्यान ओन्ली बी अनरियलिस्टिक when you are not driven to it जस्तो लाग्छ मलाई I think everything is realistic because some other person has achieved it maybe our personal life different हुन सक्छ तर I don't think personal life ले केही determine गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन if you are really driven अनि if you really want it त्यसले चाहिँ खासै इफेक्ट चाहिँ गर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई Nice. So गोल अब त्यसमा पनि अब त्यसमा अलिकति उ गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डाइसेक्ट गर्नुपर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ सो उसले चाहिँ प्योरली पर्फर्मेन्स फोकसबाट पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यो होइन तर यु क्यान नट गोल अफ बिङ 6'8" LeBron James बास्केटबल प्लेयर द्याट्स अनरियलिस्टिक होइन सो अलवेज पनि गोल्सहरूलाई सेट गर्दाखेरि चाहिँ रियालिटी र अनरियालिटी चाहिँ त्यस्तो कुरामा आउँछ होइन सो फर इक्जाम्पल इफ लाइक you should be okay with who you are and how much you can achieve as a human being. So unrealistic goal भनेर चाहिँ अब you cannot dream of becoming LeBron James. You know 6'8", 260 pound who can jump to the sky. That's possible छैन नि त. It's not something that you should be looking forward to becoming. But what you can become is you can be the best basketball player at your level and at your capacity. Whatever height you're born with, whatever physicality you are born with, can you become the best at that capacity? भन्ने खालको गोल बन्नु पर्यो के अनि त्यही कुराले अब हामी how much self talk how much self talk do you do, Ives? Self talk. How much do you talk to yourself? Not much actually. यति चाहिँ गर्दैन अनि like not doing I as do much self talk like how self do you talk think that's contributing to your personal verbally self talk नगरे पनि there's always भित्र कम्युनिकेसन भइरहेको हुन्छ होला इन्भोल्युन्टरीली मलाई थाहा हुँदैन है but yeah self talk चाहिँ I know it helps it's not the matter of like मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि जति पनि कुराहरु यो मेन स्ट्रीममा आएको छ नि अहिले पनि so you have to self talk with yourself you have to journal everything you have to like everyone को life cope गर्ने तरिका अर्कै हुन्छ के it doesn't if everyone is doing self talk and it's helping them it doesn't necessarily mean if you do the self talk it's going to help you so if you have been benefiting you are doing quite okay enough from what I know of and if self talk nagari pani you're doing quite okay then it's not necessary. I think so. Self talk yeah I think I do all right हैन self talk धेरै म त्यस्तो धेरै deeply धेरै कुराहरु सोच्दिन म just kind of go with the flow अनि but at the same time it's also important to have discipline and realistic goals in your life as well. Okay, so on that note, we are getting close to finishing up. Ani so मैले आफू रनिङ गरेर पाएको दुईटा थोक चाहिँ running specifically has taught me how to be patient, how to be more resilient. Ani even though running taught me those two things, I've transferred that same skills to all of the aspects of my life. And I believe all of you guys on this sky will agree to that as well. Like decision making देखि लिएर अनि त्यहाँबाट thought process देखि लिएर enduring something देखि लिएर हैन यस्तो कुराहरुमा even though running taught me those things I can translate those skills in all aspects of my life. How does that two words that I just mentioned, patience and resilience, help you, Rosen, in your life? For me, I think same, because you look for things in life and you end up not being
very patient किनकि हामीलाई instant चाहिने हुन्छ नि त मलाई चाहियो I want this तर we don't believe ourselves in becoming very consistent like some people want to go to gym and be like 1 week गयो and they'll be like abs आएन muscles आएन अनि you have to I think that's what running taught me kineki when you're going out doing runs and especially like doing events like 10k event 21k event you have hundreds of people in front of you nida अनि त्यो कुराले चाहिँ and you want to म चाहिँ अझै छिटो जान्छु भनेर अनि you're not like getting yourself very patient अनि that costs you a lot you be त्यो अब short breath हुन्छ कि के हुन्छ कि you feel like shit त्यस्तो हुन्छ नि त त्यस्तो चीजहरुले चाहिँ मलाई चाहिँ okay I think अनि next runsहरुमा चाहिँ I always try to be patient I know the feeling how I felt in my last runs so I will be very patient अनि त्यो चीजहरुले चाहिँ मैले like daily life-हरुमा नि I have implied it so I think it's all about patience believing all that effort म चाहिँ त्यो effort चाहिँ I will not be त्यो अब decrease चाहिँ गर्दैन त्यो effort but I will still be doing the same things again and again repetitions-हरु भइरहेको हुन्छ which will obviously get me into a lot better places than you dream of. Nicely said. So basically patience in other words patience help you focus stay grounded and not to skip the process. It's brick by brick. And where does resilience come for you, Ashish? What is resilience for you? Like कसरी चाहिँ त्यो भन्नेवाला एउटा आउँछ नि जुन रनिङ गर्न थालेपछि त्यसले चाहिँ how has that affected how does that aspect that running gives you त्यो वाला how does that translate to other aspects of your life? Resilience personally भन्दा चाहिँ मलाई it's way of me coping my stress अनि usually चाहिँ अब मलाई चाहिँ रनले पनि मलाई धेरै हेल्प गरिरहेको हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ वर्क स्ट्रेस हुन्छ and then other personal stressहरु भइरहेको हुन्छ लाइफमा अनि आफ्नो बडी पनि during the runs पनि kind of when you push too much अनि त्यसपछि अनि actually funny to say that मलाई चाहिँ अनिसले पनि त्यो हाम्रो टिपहरु जुन कोल्ड वाटर टिपहरु हामीलाई युज गरिरहेको थियो उसले त्यसमा पनि after the whole long runs or with all the stress in your mind and त्यो टिप गर्दाखेरि चाहिँ like you just focus on that one thing त्यतिखेर चाहिँ त्यो whole stress the whole thing what was going around in your mind त्यो सबै चिज चाहिँ just come as mute हुन्छ क्या like just एउटा पोइन्टमा मात्रै हुन्छ क्या त्यो and everything just goes away straight away so those are things that kind of help me त्यही नै हुन्छ म चाहिँ personally. Nice. So cloudy brain लाई just presentमा ल्याइदिनलाई हेल्प गर्छ तिमीलाई basically हैन so basically staying present sorting down everything which in most cases is nice sometimes you need your brain to overwork that's completely fine but other times when you feel like your brain is overworking when involuntary overworks and नराम्रो हो के brain को लागि so if you have volunteered your brain to work overtime then it's healthy for your brain to work overtime but involuntarily तिम्रो brain overwork गरिरहेछ भने it's not nice it's a cloudy feel हुन्छ नि त आफुलाई हैन brain fog हुन्छ त्यसपछि you cannot decide properly you cannot regulate your emotions properly you cannot act on your like thinking processहरु blur हुन्छ so त्यस्तो कुराहरु हुन्छ so अब दुईटैलाई कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ so Ayush is someone that I have become friends through running ले गर्दाखेरि हाम्रो फ्रेन्डशिप अलि क्लोज भएको so अनि त्यहाँबाट I still remember one incident very clearly in my head even though he's way faster than me now like एउटा इन्सिडेन्ट के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मैले आयुषलाई बोलाएँ लेट्स गो रनिङ भनेर अनि म र सन्दीप मात्रै कुद्थ्यो त्यतिखेर धेरै जस्तो अनि सन्दीपको हाउसमेट थियो अमृत हैन अनि त्यहाँबाट आयुषलाई बोलाएँ मैले सन्दीपको घरमा म पनि सन्दीपको घरमै थिएँ अनि त्यहाँबाट आयुषलाई बोलाएँ अनि त्यहाँबाट हल्का क्लाउडी हल्का जाडो हुन थाल्यो हवाटको वेदरमा हैन
अनि आयुष अमृतले त्यो आयुषलाई त्यो आयुषको त्यो डबल माइन्डेड भइरहेको थियो केटाहरूसँग कुद्न जाम कि नजाम केटाहरू बवाल कुद्छ म भन्दा भन्ने जस्तो भइरहेको थियो अनि अमृतले एउटा स्मल हिन्ट अफ पिएस खेलौँ न त भनेर भन्दियो होइन आयुषले रन सन छोडेर पिएस खेल्न थाल्यो कि सो स्टिल मसँग पुरै फुल मेमोरी छ क्या त्यो पुरा इन्सिडेन्टै मैले कहिलेकाहीँ म आयुषलाई देखेर फुल इन्सिडेन्टै प्ले हुन्छ मेरो दिमागमा होइन अब अनि त्यहाँबाट अहिले आएर चाहिँ हि इज बिकम लाइक वान अफ द बेस्ट लङ डिस्टेन्स रनर द्याट आई नोन क्लोजली होइन अनि लाइक तिम्रो लाइफमा चाहिँ कसरी त्यो पेसेन्स र रेजिलियन्सले आई थिङ्क मोस्ट इम्प्याक्ट परेको देखेको भनेको मैले तिमीलाई हो मेरो पर्सनली मैले चिनेको किनभने मैले तिम्रो फुल ट्रेजेक्टरी नै देखेँ नि त फ्रम लाइक त्यो इन्सिडेन्टदेखि लिएर अहिले यु क्यान डु म्याराथन एट द्याट पेस भनेको त त्यो इन्सेन हो नि त इन्सेन प्रोग्रेस हो हाउ डज द्याट टु थिङ्स हेज सेप्ड यु सो एडिङ अन द्याट होइन के थियो भन्दाखेरि आई वाज कम्प्लिटली बिगिनर मैले 3 किलोमिटर 5 किलोमिटरभन्दा बढी मैले देखेको थिएन होइन द्याट वाज वाट आई थट द्याट वाज माई सिलिङ होइन अनि केटाहरूसँग कुरा गरेपछि 10K कुद्ने भनेको 10K अहिले आएर इट साउन्ड्स नर्मल होइन तर त्यो बेला मेरो लागि 10K वाज लाइक अ म्यासिभ लिप होइन 10K भनेको जुन डिस्टेन्समा कुदिरहेको त्यसको डबलै डिस्टेन्स थियो जुन म त्यो डबलको हाफ पनि कुद्न गाह्रो भइरहेको हुन्थ्यो सो थिङ्किङ अबाउट इट नाउ होइन if I had gone to the run, I would have probably made it and I would have been happier. तर त्यो point of time मा मेरो मेन्टल क्यापेसिटीले मलाई त 10K कुद्न सक्छस् भनेर मलाई भनेको थिएन अनि अहिले आएर सोच्दाखेरि चाहिँ त्यो पोइन्ट अफ टाइममा तिमीले भनेपछि अलिकति फ्ल्यासब्याक हुँदाखेरि चाहिँ it was FIFA खेलेर अलिकति रमाइलो गर्ने एकछिनको रमाइलो गरौँ भनेर मैले त्यो हार्डवर्कलाई गिभ अप गरेँ which I thought was probably better decision back then but if I had gone to the run I would have probably made it would have made me a better person but it is what it is like you realize you learn a lot of things in life even आज पनि धेरै कुरा every run teaches you new things अब आज पनि lactate threshold मा अलिकति एक्स्ट्रा म फास्ट कुदेको भएर मलाई गाह्रो भयो so no matter how good you're of a runner अनि no matter how you're doing in your life there's always incidents that teach you भनौँ न life को morals हरु so yeah it's what Eliud Kipchoge said running is never going to be easier it's you always get faster Yeah, so that's what Kipchoge ko a famous saying ni cha so it's if you've just started running and if you think that it's going to get easier be prepared it's not going to get easier you're always going to get faster and faster and faster so the ceiling is it's not going to be easy it's not an easy thing to do it's hard that's why we do it on that note getting close to 45 minutes if you made it this far well done So यहाँसम्म पुग्नु भएको छ भने चाहिँ हैन you have to subscribe like अनि like you can like अनि subscribe so you can always change your mind हैन I think we had some fruitful conversation thank you boys last words from Ayush and then we'll sign off thank you Rosen Ashish अनि Anish for hosting this and boys for joining us on this lovely conversation hopefully if you're new even एकजनाको लाइफमा के इम्प्याक्ट परेछ भने that would be a big achievement for us as a group so if you haven't laced up yet अनि episode 1 पनि सुन्नु भएको छैन भने go listen episode 1 is basic running 101 and this is a little bit intermediate level so हामी अर्को एपिसोडमा अलिकति we're gonna increase the intensity and intense topic को intensity बढ्दै जान्छ and if you have made this far a big salute to you and keep supporting and anything else on that that's all right Anish signing out I'm signing out too boys see you soon guys thank you for the opportunity bye bye